Now we will see the aspects of first order reactions. Once again, to revise, order is the power of the concentration of the reactants which influence the rate. So first order reaction the power is 1. If first order rate law. So A giving rise to products. Reaction rate law R is proportional to first order reaction concentration of A raised to the power 1. The constant of proportionality R equal to K into concentration raised to the power 1. Raised to the power 1 so K into A. So this is the rate law for first order reaction. In the type A plus B giving rise to product. Order with respect to 1 A 1 B 0 R equal to K into A power 1 B power 0 B 1 A 0 A power 0 B power 1 generally this is method. So order the power of the concentration of the reactants which influence the rate. Here concentration of A influences the rate. Concentration of A kutina reaction faster nadakum. A koracha reaction slower nadakum. R is rate, this K is rate constant. Rate eppadi define pannom? Rate வந்து சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு rate of formation of products. Rate of formation of products. இப்ப இந்த capital A யோட initial concentration at T equal to 0. Let the concentration of species capital A, let it be A. அது A னு வச்சுக்கோ. Now as time proceed, let X be the amount reacted in time T. So X is the amount of A or concentration of A reacted in time T. So இது எல்லாமே concentration. Concentration unit mole per liter. Mole na நம்ம recall பண்ணிக்கணும் weight divided by molecular weight. இப்போ carbon dioxide அப்படின்னு எடுத்துனோம்னா கார்பனுக்கு 12, ஆக்சிஜனுக்கு 2 16 32, 12 32 44, 44 கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் 1 மோல்னு பேர். 22 கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்தோம்னா அரை மோல்னு பேர். 88 கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்தோம்னா 2 மோல்னு பேர். ஈஸியா குறிக்கிறதுக்கு வெயிட் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோமோ பை மாலிகுலர் வெயிட் இங்க 44. Weight by 44 equal to number of moles. Weight by 44 for carbon dioxide. Generally weight by molecular weight divided by equal to number of moles. இப்போ எத்தனை மோல் எடுத்துட்டு எத்தனை லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்லயோ இல்ல சால்வெண்ட்லயோ கரைக்கிறோமோ அதுக்கு பேரு 1. சும்மா HCl னு ஞாபகம் வச்சுக்கோமே. HCl இப்ப 10 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளோரைட 1 லிட்டர்ல கரைச்சிருக்கேன். இதோட மோல்ஸ் பர் லிட்டர் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வேணா பார்ப்போம். ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் வெயிட் 1, குளோரினுக்கு அட்டாமிக் வெயிட் 35.45 அல்லது 35.5, கூட்டினா 36.45 36.5. இப்ப இதுதான் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் HCl. மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் HCl 36.45. ஆனா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறது 10 தான். சோ 10 டிவைடட் பை 36.45. 10 divided by 36.45ங்கிறது number of moles of HCl. Number of moles of HCl. அந்த number of moles of HCl 1 லிட்டர்ல தான் கரைச்சிருக்கோம் by 1 liter. So moles per liter. So number of moles na weight will be divided by molecular weight na number of moles. இப்போ இன்னும் புரியறதுக்கு சொல்லணும் அப்படினா இப்ப 20 grams of any substance sodium hydroxide ங்க வச்சுக்கோ. 20 grams of sodium hydroxide 500 ml கரைச்சிருக்கோம். அதுக்கு மோலாரிட்டி கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு முதல்ல மாலிகுலர் வெயிட் எழுதிக்கணும். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு சோடியத்துக்கு 23, ஆக்சிஜனுக்கு 16, ஹைட்ரஜனுக்கு 1, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மாலிகுலர் வெயிட் 40. 40 கிராம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்தா 1 மோல்னு அர்த்தம். ஆனா நம்ம எடுத்திருக்கிறது 20 கிராம் தான். 20 by 40 இப்ப 0.5 மோல். 0.5 மோல் எத்தனை லிட்டர் எடுத்திருக்கோம்?
500 ml half liter. So 0.5 divided by 500 ml 0.5 தான் mole per liter. இதுக்கும் mole per liter ஒன்று தான், எப்படி எடுத்தாலும் அதே தான் மீனிங். So mole per literங்கிறது concentration. Concentration of the substance expressed as mole per liter. A, small a is the concentration of the reactant taken initially, that is at time t before the at the start of the reaction. Starting la product form ஆயிருக்காது, reactant மட்டும் தான் இருக்கும். At t equal to 0, concentration of A equal to small a அப்படின்னு வெச்சுக்கோ. டைம் ஆக A ஓட concentration குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம சொன்னோம். So let x be the amount decreasing in time t. So xங்கிறது குறைஞ்சு போச்சுனா, so x a small a amountல x amount react ஆயிடுச்சு. அப்ப unreacted amount வந்து unreacted amount is nothing but total amount minus reacted amount. Total amount initially present is A, reacted amount is X. A minus X the unreacted. A minus X is the unreacted concentration of A. X moles of A have reacted to give rise to X moles of products. The equation பிரகாரம் 1 mole க்கு 1 mole தான் வருது. So X mole தான் product வரும். இது dx ங்கிறது amount of product formed in time dt. So X ங்கிறது amount of product formed, X react ஆச்சுனா X product form ஆயிருக்கும். So X is the amount of capital A reacted or X is the amount of capital B formed. இல்ல வேற மாதிரி சொல்லணும்னா X is the amount of capital A consumed or decreased, whereas X is the amount increased for P. So dx ங்கிறது amount of product formed in time t dt. So product ங்கிறதுனால plus தான், plus dx by dt நாலும் dx by dt is equal to k. k ங்கிறது வந்து rate constant, நமக்கு தெரியாது. A இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். A என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? இந்த A என்ன அர்த்தம்னா unreacted concentration தான் இதுல போடணும். அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். unreacted concentration தான் போடணும். total concentration நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறது A, reacted concentration is X, unreacted concentration is total minus reacted. Like reacted plus unreacted equal to total. Reacted plus unreacted equal to total. So இப்ப capital இந்த square bracket பதிலா A minus X அப்படின்னு போடுவோம். So it is the other differential form of rate law. இது வந்து rate law. Rate எப்படி எழுதுறோம்? Rate of reaction is nothing but rate of increase of products. Rate of increase of products. So increase na X is the amount increased in the case of products in time t. So dx by dt is the amount of products formed in time t is proportional to A, capital A. அல்லது concentration of இது போட்டோம்னா K into A minus X. dx by dt equal to K into A minus X. மறுபடியும் recall பண்ணி பார்ப்போம். இங்க வந்து A தான் போட்டிருக்கோம். இந்த concentration A ன்னா என்ன மீனிங்னா unreacted concentration தான் இங்க எழுதணும். இருக்கிற concentration எழுத முடியாது. இருக்கிற concentration A. ஏல வந்து ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கோ அதான் ரியாக்ட் ஆகும். ரியாக்ட் ஆனதை பத்தி நமக்கு கவலையே இல்லை. எது ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கோ அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும். A ஸ்மால் ஏங்கிற அமௌண்ட்ல X ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப ரியாக்ட் ஆகாது A minus X. இல்லாட்டினா சும்மா நம்பர்ல ஏன் வச்சுக்கணும்னா இப்ப 6 மோல் இருக்கு, 4 மோல் ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா unreacted amount is 6 minus 4. இனிஷியலா நம்ம 6 மோல் எடுத்துட்டுக்கோம். 6 மோல் எடுத்துட்டுக்கோம். கேபிட்டல் சும்மா வச்சுக்கோ. A equal to small A equal to 6 அப்படின்னு போட்டோம்னா 6 மோல் எடுத்துனோம்னா ஒரு டயத்துல 2 மோல் ரியாக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரியாக்ட் ஆனது 2 மோல், எடுத்துள்ளது 6 மோல், unreacted is 6 minus 2 equal to 4. So react இல்ல சுருக்கமா இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது initially taken is called A, reacted is called X, unreacted is called A minus X. So reacted plus unreacted amounts equal to total. அது இந்த concentration வந்து என்ன unreacted concentration தான். Concentration available for further reaction. இருந்தா தானே ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஹைட்ரஜனே இல்லாம ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆக முடியாது, குளோரினே இல்லாம ஃபார்ம் ஆக முடியாது. பவர் 0ங்கிறனால எடுத்துடலாமான்னு முடியாது.
அது இருக்கும் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு a minus x ங்கிறது unreacted concentration. Unreacted concentration is nothing but initial concentration. இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுனா முடிஞ்சு போச்சு. Initial concentration equal to reacted concentration plus unreacted concentration. Initial எடுத்துட்டது a, reacted x, இது நமக்கு தெரியாது, இது நமக்கு தெரியாது. இப்ப இத மட்டும் क्वेश्चन மார்க் மட்டும் ரைட் சைடுல வச்சோம்னா a இந்த பிளஸ் x எதிர்த்த சைடு வந்துச்சு மைனஸ் x, a minus x. அதனால தான் அன்ரியாக்டட் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும், அங்க அன்ரியாக்டட் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். அதனால தான் இந்த a minus x. சோ இப்ப இது வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேட் லா. டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேட் லா for the first order is given by dx by dt equal to k into a minus x. இப்போ கொஞ்சம் மேக்ஸ், இத வந்து இது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி. இதை சால்வ் பண்ணணும்னா நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும். x எல்லாம் ஒரு பக்கம், t எல்லாம் ஒரு, kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். சோ நம்ம சாதாரணமா பார்த்திருக்கோம் y equal to function of x அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா yங்கிறது ஒரு வேரியபிள், xங்கிறது ஒரு வேரியபிள்னு பார்த்திருக்கோம். அங்க வந்து xங்கிறது ஒரு வேரியபிள், tங்கிறது ஒரு dy by dx க்கு பதிலா dx by dt ன்னு எழுதுறோம். xங்கிறது ஒரு வேரியபிள், tங்கிறது ஒரு வேரியபிள். அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா x ஓட ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒரு பக்கம், t ஓட ஃபங்க்ஷன்லாம் இன்னொரு பக்கம் எழுதணும். மேக்ஸ்ல வேரியபிள் செப்பரபிள் அப்படின்னு ஒரு பத்து. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்னா இங்க இன்டு a minus x இருக்கு, எழுத்த சைடு வந்துன்னா பை a minus x ஆயிடும். இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற dt இங்க நியூமரேட்டர் k into dt ன்னு ஆயிடும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ எல்லாத்தையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும். k a minus x dt, k a minus x dt, ஒரு பக்கம் dx இருக்கு. சோ இதுதான் dx by a minus x. இது வேரியபிள் செப்பரபிள். x எல்லாம் ஒரு பக்கம், x ஓட ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒரு பக்கம் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம், t ஓட ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒரு பக்கம் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும். இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், இப்படி இன்டகிரேட் பண்ணணும். சோ dx by x க்கு தான் இன்டகிரல் log x, dx by a minus x க்கு log a minus x போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள a minus x ஓட டிஃபரன்ஷியலை கான்ஸ்டன்டால டிவைட் பண்ணணும். சோ இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் dx by x equal to log x. ஆனா dx by a minus x சொன்னா log x கிடையாது, log a minus x மட்டும் கிடையாது. என்னங்கறத பாப்போம், ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு புரியலன்னா சும்மா வச்சுக்கோ, a minus x equal to y அப்படின்னு போட்டுக்குவோம். a minus x equal to y ன்னு போட்டுக்குவோம். இந்த ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஷியல் எடுப்போம். aங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், சோ dA னா 0, dAங்கிறது 0 மைனஸ் x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dx, x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dx equal to y ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dy. so d minus dx equal to dy. இல்லனா நமக்கு dy இத ஒரு பக்கம் வச்சுக்குவோம். நமக்கு இங்க dx தான் எழுதியாம். dx எப்படி எழுதலாம்? minus dy ன்னு எழுதலாம், minus dy ன்னு எழுதலாம். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை லைட்டா மாத்தி பார்ப்போம். நமக்கு இந்த ஃபார்முலா இருந்தனா ஈஸியா இன்டகிரேட் பண்ணலாம். dx க்கு பதிலா minus dy ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். minus dy by இந்த by a minus க்கு பதிலா y ன்னு சொல்றோம். a minus x equal to y, y ன்னு போட்டோம்னா இப்போ இதோட டிஃபரன்ஷியல் நமக்கு தெரியும். அது dx by x னா log x, அப்ப dy by y னா log y. ஆனா முன்னாடி மைனஸ் இருக்கு, அதான் மறந்துட கூடாது. மைனஸ் log y, மைனஸ் log yங்கிறது நம்மளா கொண்டு வந்தோம். y equal to a minus x ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும், மைனஸ் log of a minus x. இதான் இது இன்டகிரல். சோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல முன்னாடி மைனஸ் சேரும், அதான் இவ்வளவு பார்த்ததோட சுத்தி மைனஸ் log a minus x. வெறும் dx by x னா இன்டகிரல் வந்து log x, ஆனா dx by a minus x னா வெறும் log a minus x கிடையாது, மைனஸ் log a minus x. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடுல k dt இன்டகிரேட் பண்ணா t, dt இன்டகிரேட் பண்ணா t பிளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட், பிளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட். இதை போட்டோம்.
இப்போ நம்ம இன்டெகிரல் கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இன்டெகிரல் கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷனா எழுதுறோம். t equal to 0, x equal to 0 ன்னு பார்த்துக்கோம். xங்கிறது என்னது? amount of product formed இல்லாட்டினா amount of reactant consumed. Start of the reaction, reactant will neither be consumed, product will not be formed. Startingல t equal to 0 னா starting. At the start நம்ம பிசிக்ஸ்ல இனிஷியல் வெலாசிட்டி ன்னு போடுவோம். இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ரெஸ்ட்ல இருந்து தான் கிளம்பினா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. முதல்ல பந்தை விட்டு ஒரு வேகத்துல எறிஞ்சோம்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 கிடையாது. நம்ம பந்தை பவுலிங் போடும்போது ஒரு பந்தை போடுறோம்னா இட் இஸ் த்ரோன் வித் சம் வெலாசிட்டி. அப்ப இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 கிடையாது. பந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மேலே இருந்து கீழே விழுந்துன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ஏன்னா நம்ம கையில தான் இருக்கு பந்து. அப்ப அது மூவே ஆகலைன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. அதை கீழே போடும்போது தான் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கீழே போய் சேரும்போது மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி வரும். இங்கேயும் at the start of the reaction t equal to 0. ஸ்டார்டிங்னாலே t equal to டைமே ஆகல. start of the reaction t equal to 0 அப்படின்னா product is not formed. No formation of product. X is the amount of product formed. So x equal to 0 at t equal to 0. அந்த ஈக்குவேஷன் அந்த கண்டிஷனை இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் லாக் a மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலா 0 போடும் ஈக்குவல் டு k இன்டூ tக்கு பதிலா 0 போடும் போட்டு பிளஸ் இன்டெகிரல் கான்ஸ்டன்ட். இப்ப இந்த k இன்டூ 0 0 தான். a மைனஸ் 0 0 கிடையாது. a மைனஸ் லாக் a ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் லாக் a. எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து லாக்னு எழுதியிருக்கோம். 2 லாக் இருக்கு. காமன் லாகிருதம், நேச்சுரல் லாகிருதம். காமன் லாகிருதம்னா லாக் டு த பேஸ் 10. நேச்சுரல் லாகிருதம்னா லாக் டு த பேஸ் e ஈக்குவல் டு 2.7. இந்த இன்டெகிரல்ல வர்றதுலாம் நேச்சுரல் லாக் தான், காமன் லாக் கிடையாது. மைனஸ் நேச்சுரல் லாக் a மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு kt பிளஸ் c. அதே மாதிரி மைனஸ் நேச்சுரல் லாக் a மைனஸ் 0 இது எல்லாம் நேச்சுரல் லாக். இது எல்லாமே நேச்சுரல் லாக். மைனஸ் நேச்சுரல் லாக் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். இந்த ஈக்குவேஷனை இப்ப நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். ஆக்சுவல் இன்டகிரேஷன் இஸ் மைனஸ் நேச்சுரல் லாக் a மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு kt பிளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட். இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் தான் மைனஸ் லாக் ஏன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை கொண்டு போய் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். So if we substitute, it becomes minus log a minus x equal to kt integral constant பதிலா minus log a minus natural log a ன்னு வந்துரும். இப்போ rearrangement. இந்த minus log a இந்த பக்கம் வந்துனா plus log a. Natural log a minus natural log a minus x equal to kt. நமக்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே தெரியும். log a minus log b equal to log of a by b. log a minus log b equal to log of a by b. இல்லாட்டினா log a into log b equal to log of a plus b. அந்த log of a அதை தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி லெஃப்ட் சைடு ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? நேச்சுரல் log of a by a minus x equal to kt அப்படின்னு எழுதலாம். So right side it can be written as natural log a by a minus x. a by a minus x is bracketed quantity. a by a minus x equal to kt. நம்மளோட கான்செப்டே மறந்துடக்கூடாது. Our aim is to determine the rate constant. K is called rate constant. இப்ப simplification. இப்ப இந்த பக்கம் அடிச்சுக்கோ, பார்த்ததை பார்ப்போம். ஸோ இதுல வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போ என்ன இருக்கும்? kt equal to natural log a by a minus x ன்னு இருக்கும். Our aim is to determine the k amount value of k. இப்போ into t ல இருக்கிறது எதிர்த்து சைடில் போச்சுன்னா 1 by t natural log a by a minus x அப்படின்னு எழுதலாம். k equal to 1 by t. இது natural log.
natural log common log மாத்தணும்னா multiplication factor 2.303. So log a by a minus x. எப்போதுமே log log னு போட்டா log to the base 10, ln னு போட்டா log to the base e. So இது natural log, இது common log. So this is the expression for the rate constant of first order reaction. நம்ம ஆரம்பிச்சதே first orderல தான் போட்டுருக்கோம். First order reactionக்கு rate constant. So 2.k is the first order rate constant, 2.303 by t. T is the time. Log a, small a is the initial concentration, by small a is the initial concentration, x is the concentration reacted in time t. X is the concentration reacted in time t. இதுதான் rate constant. So இப்ப rate constant ஓட யூனிட்டை பார்க்கணும். அடுத்தது இப்ப rate constant ஓட எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்திருக்கோம். rate constant ஓட யூனிட்டை பார்க்கணும். யூனிட் இதுவும் கான்சன்ட்ரேஷன் யூனிட், m-x-னால அதுவும் கான்சன்ட்ரேஷன் தான். மேலையும் கான்சன்ட்ரேஷன், கீழையும் கான்சன்ட்ரேஷன். கான்சன்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆயிடும். லாகுக்கு குவான்டிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது. இந்த வகைக்கு டைம் இன்வர்ஸ். So the dimension of k is time inverse. Time inverse னு சொன்னா சின்ன instantaneous reaction இருந்தா millisecond inverse, microsecond inverse அப்படின்னு வரும். இப்ப 10 power 8 microsecond inverse அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ செகண்டுக்குள்ள 10 power 8 மாலிகூல்ஸ் ரியாக்ட் ஆயிருக்கும்னு அர்த்தம். ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே இயர் இன்வெர்ஸ்னு பார்த்தோம். ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேலாம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் இயர் இன்வெர்ஸ். இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆட்டம் தான் ரியாக்ட் ஆகும். சிமெண்ட் கியூரிங் டே இன்வெர்ஸ், வீக் இன்வெர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாரத்துல இத்தனை ஆட்டம், இல்ல ஒரு நாள்ல இத்தனை ஆட்டம் டீகம்போஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன் வந்து ரேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் கே, அதோட டைமென்ஷன் வந்து டைம் இன்வெர்ஸ், அதோட யூனிட் வந்து இதுக்கு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் இன்வெர்ஸ் இருக்கலாம், செகண்ட் இன்வெர்ஸ் இருக்கலாம், இயர் இன்வெர்ஸ் இருக்கலாம். நவ் இது பார்த்தோம். அடுத்தது வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள், ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள், சுக்ரோஸ் reacting with water, hydrolysis of sucrose to give rise to glucose and fructose, hydrolysis of ester to give rise to carboxylic acid and alcohol, ester hydrolysis to give rise to அது இந்த ester hydrolysis எப்படி கேர்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ester plus water giving carboxylic acid, அதாவது acid plus alcohol. ஸ்ட்ரக்சருக்கு அப்புறம் போவோம். ப்ராடக்ட் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா ஸ்லோவான்னு பாக்குறதுக்கு தான் இது. எஸ்டர் பிளஸ் வாட்டர் கிவிங், வாட்டர்னா டீகம்போசிஷன் ஆஃப் எஸ்டர் பை வாட்டர், அதனால எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் யூஸ்ட் டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கஹால். இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இஃப் இட் இஸ் கேட்டலைஸ்டு பை ஆசிட். தி சேம் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் கேட்டலைஸ்டு பை பேஸ், தட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர். catalyzed by base, அது எப்படி சார் catalyzed by base செகண்ட் ஆர்டர்னா ஆசிட் வச்சு இப்ப என்ன எழுதுறோம்னா இந்த ரியாக்ஷன் இருக்கும் ester plus water in the presence of H plus giving, ஆனா ரேட்லான்னு எழுதும்போது rate is proportional to concentration of ester power 1 தான். ஆசிடையும் காணும், இந்த ஆசிடையும் காணும், வாட்டரையும் காணும், எதையுமே காணும். So the rate is merely whereas if it is catalyzed by base, catalysis of ester hydrolysis by base அந்த நம்ம படிக்க போறோம். அதுக்கு பேரு சப்பானிஃபிகேஷன் பேரு. பேஸ் வச்சு கேட்டலைஸ் பண்ணோம்னா சோப்பு கிடைக்கும். If the ester is hydrolyzed in the presence of a base, the products instead of carboxylic acid base ஓட ரியாக்ட் ஆகி சால்ட் கொடுக்கும். அந்த சால்ட்டுக்கு பேரு சோப்புன்னு பேரு. சோப்பு ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இந்த ப்ராசஸ்க்கு saponification. Saponification is nothing but alkaline hydrolysis of ester. alkalina hydroxylion கொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் alkaline. So இந்த saponificationக்கு ரேட்ல எழுதுனா rate equal to ester concentration into hydroxylion concentration. இங்கேயும் பவர் 1, இங்கேயும் பவர் 1. அதனால order of saponification is 2, but order of acid hydrolysis of ester is only 1. Order of acid hydrolysis of ester is only 1. So எல்லாமே ஹைட்ராலிசிஸ் தான். ester is hydrolyzed to give rise to, ஆனா எதை
எதை catalyst யூஸ் பண்றோங்கிறது important. If you use acid catalyst, reaction follows first order. If you use base catalyst, the reaction follows second order. So order of the reaction varies. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் first order தான். இது கொஞ்சம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு first order reaction சொல்ல ஒரு second order reaction எக்ஸாம்பிள் கொடுங்கன்னா இதே எஸ்டரைடாலிசிஸ் சொல்லலாம். பின்னாடி என்னங்கிறத கேர்ஃபுல்லா எஸ்டரைடாலிசிஸ் catalyzed by acid follows first order kinetics. Esteratolysis catalyzed by base நம்ம அதுல numerical sum போட போறோம் பின்னாடி. Catalyzed by base or saponification follows second order. அதே மாதிரி sucrose hydrolysis to give rise to glucose and fructose first order. அதே மாதிரி radioactive decay uranium giving rise to thorium and helium பார்த்தோம். அதுவும் first order. மூணு first order பார்த்தோம். நாலாவது individual reactions நம்மளே படிக்க போறோம். Decomposition of nitrogen pentoxide. Decomposition of nitrogen pentoxide formula N2O5. So அதுவும் rate is proportional to the concentration of only nitrogen pentoxide power 1. So decomposition. அடுத்து decomposition of hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide. இது எல்லாமே first order reaction க்கு example. Acid hydrolysis of ester, decomposition of nitrogen pentoxide, decomposition of hydrogen peroxide and sucrose hydrolysis. இதெல்லாம் SO2Cl2 thionyl chloride. அடுத்து thionyl chloride க்கு formula SO2Cl2. SO2Cl2 giving rise to SO2 plus Cl2. SO2Cl2 giving rise to SO2 plus Cl2. இங்கேயும் rate of the reaction rateல எப்படி எழுதணும்னா concentration of SO2Cl2 power 1 இதுக்கு ரேட்ல தான். சோ எல்லாத்துக்கும் எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி rate equal to constant into concentration raised to the power 1 அப்படின்னு எழுதுறோமா அது பூரா first order reaction. இத்தனை நேரம் இது பூரா first order reaction rate constant பார்த்தோம். even the radioactive decay follows first order. அது important. அதனாலதான் lastly இந்த first order reactionல இந்த what is the significance of this rate constant. இத்தனை நேரம் characteristics of first order பார்த்தோம். என்னங்க அதாவது இது இந்த பிரகாரம் பார்த்தா rate is proportional to concentration. First characteristic is that rate is proportional to one of the concentration of the reactant. The unit of first order rate constant is time inverse. The unit of first order rate constant is time inverse. Rate லாவ மறந்துட கூடாது. ரேட்ல என்ன எழுதுறோம் rate equal to concentration rate. ரேட் ஓட இது time inverse பார்த்தோம். concentration ஓட யூனிட் concentration. So rate ஓட யூனிட் concentration into time inverse. அதனால rate constant ஓட யூனிட் தான் time inverse. rate constant ஓட யூனிட் time inverse, dimension time inverse. whereas rate ஓட யூனிட் rate தான் velocity. ரேட்னாலும் velocityனாலும் ஒண்ணுதான். rate constantனாலும் velocity constantனாலும் ஒண்ணுதான். ஆனா rate and velocity are not rate and rate constant are not same. rate na r, rate constant na k. r and k differ. k oda dimension only time inverse, whereas r oda dimension time inverse into concentration. இதுல x க்கு வேற வேற proportion as a function of a போட்டோம்னா நம்ம வேற வேற time of completion கண்டுபிடிக்கலாம். சும்மா வச்சுக்கோ. let us come what is the time taken for 50% completion கண்டுபிடிப்போம். 50% completion. சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளா பார்த்துட்டு அடுத்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஈஸியா தெரியும். 50% completionனா என்ன அர்த்தம்னா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம் a. 50% of a என்ன அர்த்தம் 0.5 a. சோ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல a ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். 50% completion na 50% of a has been reacted. 50% of a na nothing but 50 by 100 into a. 50 by 100 is 0.5. 0.5 இந்த ஈக்குவேஷன்ல x க்கு பதிலா 0.5 போட்டோம்னா 0.5 a போட்டோம்னா t becomes t of. இந்த ஈக்குவேஷன்ல x க்கு பதிலா 0.75 a போட்டோம்னா t becomes t 3 by 4. அதே மாதிரி so t 3 by 4. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டு பாப்போம். so இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் t equal to 2.303 by k log a by a minus x
அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஈக்குவேஷன். T equal to 2.303 by K into log A by A minus X னு எழுதலாம். இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல X க்கு பதிலா பாயிண்ட் A அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணா T becomes T of, மறுபடியும் T of வேல்யூ பார்ப்போம். அப்புறம் பார்த்துட்டு டெஃபினிஷன் பார்ப்போம். T of equal to இந்த ஈக்குவேஷன்ல 2.303 by K log of A by A minus X க்கு பதிலா 0.5 A னு போடணும். A minus 0.5 A reduce பண்ணோம்னா 2.303 by K log A A காமன் எடுத்தோம்னா A into 1 minus 0.5 1 minus 0.5 1 minus 0.5 is nothing but 0.5 1 minus 0.5 is 0.5 0.5 இங்கிறது எப்படி எழுதலாம் 1 by 2 னு எழுதலாம் 1 by 1 by 2 னா இந்த டேர்ம் பூரா log 2 னு ஆயிடும் 2.303 by K log 2 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறத மறந்துடக்கூடாது. T of equal to 2.303 by K log 2 log 2 ங்கிறது கிளாஸ் டேபிள்ல போட்டோம்னா 0.3010 அப்படின்னு வரும். log 2 கிளாஸ் டேபிள்ல பார்த்தோம்னா 0.3010 அதே சேர்த்து சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 0.693 by K. So T of equal to T of ங்கிறத மறந்துடக்கூடாது time taken for 50% completion. T of னா time taken for 50% completion. அதுக்கு பேர் தான் half life period அப்படின்னு பேர். T of is otherwise called half life period. half life period நாலும் T of நாலும் time for half change நாலும் ஒண்ணுதான். எல்லா condition, what is the condition is that time taken for the initial concentration A to be reduced to half of its value. half of its value னா A வந்து 0.5 A மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது இந்த ஈக்குவேஷன்ல பார்த்துட்டோம். இந்த half life period significance. இப்ப மறுபடியும் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை பார்ப்போம். இதுல கான்சன்ட்ரேஷன் டைம் வந்திருக்கான்னு பாருங்க. ஏயோ எக்ஸோ வந்திருக்கா? அல்ல, ஏயும் வரல எக்ஸும் வரல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? half life period of a first order reaction is independent of the concentration. கான்சன்ட்ரேஷனை மாத்தினாலோ இது பண்ணாது. ஏற்கனவே பார்த்தோம் rate of a zero order reaction is independent of the concentration. For zero order reaction rate is independent of the concentration. For first order reaction half life period is independent of the concentration. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேயே வச்சு சொல்லிடலாம். ரேடியோ ஆக்டிவ் 1 கிராம் யுரேனியம் 1/2 கிராம் ஆகிறதுக்கு 5600 வருஷம் ஆகும். அதையே முதல்ல எடுத்துட்டு இருக்கிறது 1/2 கிராம் எடுத்துனோம்னா 1/2 கிராம் யுரேனியம் 1/4 கிராம் ஆகிறதுக்கு அதே 5200 வருஷம் தான். என்ன சார் முதலே 5200 வருஷம், இப்போ அமௌண்ட் கூட மாறாது. தட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன். முதல்ல எடுத்துட்டோம்னா நல்லது. முதல்ல 16 கிராம் யுரேனியம் எடுத்துட்டோம்னா 16 கிராம் யுரேனியம் 8 கிராம் ஆகிறதுக்கு 5200 வருஷம் ஆகும். முதல்ல 1/2 கிராம் எடுத்துட்டோம்னா 1/2 கிராம் யுரேனியம் 1/4 கிராம் ஆகிறதுக்கு அதே 5200 வருஷம் தான் ஆகும். சோ இங்க கான்சன்ட்ரேஷன் has no influence. half life period is independent of the concentration. அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, small amount of the substance எடுத்துக்குவாங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம், ஏன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இது டேஞ்சரஸ், நிறைய எடுத்துக்க முடியாது. குறைச்சு எடுத்துட்டோம்னா இப்ப 0.25 கிராம் எடுத்தோம்னா 0.125 கிராம் ஆகுறதுக்கு இன்னும் 5200 வருஷம் ஆகும். அதுக்குள்ள நம்மளே இருக்கவே இல்லை, அது வேற. அதனால அது வந்து ஈஸி டு டிட்டர்மைன். கால்குலேஷன்ல இருந்து இது அந்த ஆஃப் லைஃப் பீரியடோட இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் கார்பன் டேட்டிங். இப்ப அந்த ராக்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட கார்பன் போர்ஷனை ஐசோடோப் C14 மாத்திடுவாங்க. கொஞ்சம் போர்ஷனை ராக்லயோ இல்ல வுட்லயோ, இப்ப நிலக்கரி எல்லாம் பாக்குறோம், எல்லா பிளான்ட் எல்லாத்துலயும் கார்பனேஷியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கார்பனை C14 ஐசோட், கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் 6, நார்மல் அட்டாமிக் வெயிட் இஸ் C12. ஆனா C14ங்கிறது ஹெவியர் ஐசோடோப் ஆஃப் கார்பன். C12க்கு பதிலா சில கார்பனை மட்டும் C14 மாத்திடுறது. லாக்ல, லாக்னா கட்டன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா லாக் டேபிள்னா பெரிய பெரிய கால்குலேஷனை போடுறதுக்கான கடல்ல யூஸ் பண்ற கட்டை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சோ லாகிதம் லாக் இங்கிலீஷ்ல லாக்னா கட்டன்னு அர்த்தம். சோ அந்த எல்லா இதுலயுமே கார்பன் இருக்கும். ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கார்பனை C12 C14 மாத்திரும். எவ்வளவு மாத்திருக்கோமோ அந்த கிராம் பாதியா மாறுறதுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு இந்த ரேட்
rate concentration வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. We need not wait up to half life period. half life period 5200 வருஷம் நம்மளால வெயிட் பண்ண முடியாது. ஒரு இதே எக்ஸ்ல நீங்க வந்து 0.01a அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 1% completion 1% completion 0.5% completion அதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாம் நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். அந்த 0.1% completion இப்போ ஒரு 0.005 கிராம் எடுத்துட்டு 0.0005 கிராம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு வேணா பார்க்கலாம். பார்த்தோம்னா அப்ப இது வந்து 0.01a. அப்ப x equal to 0.01aங்கிறது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். டயத்தை எக்ஸ்பெரிமெண்டலா டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம். t equal to t 99.99 அதாவது ரெண்டை கூட்டினோம்னா 100 வரும். 99.99 plus 0.01 equal to 100. அந்த t நமக்கு தெரியும். t வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா k வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். k வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா half life பீரியட கண்டுபிடிச்சிடலாம். half life பீரியட்ல இருந்து ஏஜ் ஆஃப் த ராக்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் half life பீரியட் ஆஃப் கார்பன் டேட்டிங். அதனால கார்பனோட இதை வச்சுதான் டேட் ஆஃப் தி ராக் அந்த டேட் ஆஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் தி ராக் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் அதுக்கு பேரு கார்பன் டேட்டிங். கார்பன் டேட்டிங் கார்பன் டேட்டிங் இஸ் த பினாமினன் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஆர்கியாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிரமிடு இத்தனை வருஷம் சிந்து சமவெளி நகரி இவ்வளவு நாள் ஆச்சு, ஹரப்பா இருந்தது இல்ல, ஏகப்பட்ட எல்லா டிஸ்பியூட்டும் they are experimentally have been verified by அதுக்கு வந்து one of the helping hand is the half life period. so இப்போ half life period நம்ம பார்த்திருக்கோம். half life period அதே மாதிரி rate constant. the rate constant expression for first order மறந்துடக்கூடாது. k equal to 2.303 by t log a by a minus x. a is the initial concentration, x is the concentration reacted in time t. அதே மாதிரி இதையே மாத்தி எழுதணும்னா half life period 0.693 by k ன்னு பார்த்தோம். இது x க்கு என்னென்ன வேல்யூ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். x க்கு ua அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்னு வெச்சுங்க. uங்கிறது fraction lying between 1. இந்த ஈக்குவேஷன்ல x க்கு பதிலா ua ன்னு போறோம். uங்கிறது fraction lying between 0 and 1 போட்டு பாப்போம் கடைசி டெரிவேஷன். ஏன்னா அத இந்த u வந்து 10% completion u equal to 10 by 100 ன்னு போட்டுக்கலாம். 20% completion u equal to 20 by 100 ன்னு போட்டுக்கலாம். 40% completion u equal to 40 by 100 ன்னு போட்டுக்கலாம். சோ x க்கு பதிலா ua அப்படின்னு இதுல போட்டோம்னா t equal to 2.303 by k log a by a minus x க்கு பதிலா ua போட்டோம்னா so 2.303 by k log a by a காமன் எடுத்தோம்னா 1 minus u போட்டோம்னா a க்கு a கேன்சல் ஆயிடும். சோ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி time taken for any completion 10% completion 20% completion 30% completion எல்லாத்துலயுமே கண்டுபிடிக்கும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல u க்கு பதிலா 0.5 போட்டீங்கன்னா half life period வந்துரும். u க்கு பதிலா 0.5 போட்டாலும் 1 by 0.5 0.693 by k. சோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன், அப்புறம் t of equal to 0.693 by k. These are the important concepts to be remembered for first order reactions. So first order reaction rate constant பார்த்திருக்கோம், rate constant unit பார்த்திருக்கோம். rate constant is independent of concentration கிடையாது. rate constant ஓட யூனிட் வந்து concentration time inverse. half life period is independent of concentration. x equal to ua ன்னு போட்டு நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். if it is a fraction கரெக்ட்டா x equal fraction formல எழுதினோம்னா x equal to a by u அப்படினு எழுதிக்கலாம். x is the amount reacted is nothing but a fraction of total amount. fraction of total amountல எப்படி எழுதலாம்? a by u அப்படினு எழுதலாம். அந்த மாதிரி எழுதணும்னா this first order rate constant becomes k equal to 2.303 by t log a by a minus 6. t left side கொண்டு போறோம். so t 1 by u னா for the fraction completed equal to k எந்த சைடு வந்துரும் 2.303 by k log a divided by a minus x க்கு பதிலா a by u x க்கு பதிலா a by u. இப்போ a terms எல்லாம் காமனா எடுப்போம். a into
A வெளியில எடுத்துட்டோம்னா 1 minus 1 by u அப்படின்னு 1 minus 1 by u. இப்ப A க்கு A கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 1 by 1 minus 1 by u அப்படின்னு எழுதுவோம். இது வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் இது காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்ணோம்னா இது ரெண்டுலயும் காமன் T1 by u equal to 2.303 by k log. இப்ப u காமன் எடுத்தோம்னா u minus 1 ன்னு வரும். u minus 1 by u அத மாத்தி எழுதணும்னா u by u minus 1. So T1 by u, that is time taken for any percentage of completion. U is the percentage of initial concentration A. Percentage தான் நம்பரா கொடுத்திருக்கோம் A by U அப்படிங்கிறது. So time taken for 50% completion அப்படின்னா U equal to 50%. A வந்து 100 ன்னு வச்சுக்கணும். A equal to 100 50 அப்படியே வச்சு போட்டோம்னா நம்ம U by U minus 1. So இது வந்து இதுல இருந்து நம்ம time taken for any completion கண்டுபிடிக்கலாம். 50% completion na direct half life period varum, that is T of equal to 0.693 by k. So the expression for rate constant, time expression for time taken for any completion of fraction, half life period, idu moonu first order reaction la important. Now we can do the sums, numerical sums as well as the individual systems for first order reaction, namely nitrogen pentoxide decomposition, dinitrogen pentoxide decomposition, hydrogen peroxide decomposition, ester hydrolysis. This more individual reaction how to determine the rate constant, what is the influence of half life period, we will discuss.